Hi everyone, Assalamu alaikum. Walaikum Welcome to assalam. Kayal Book Club, episode 2 on Why Read Fiction, an initiative to rekindle the habit of reading. I'm your host Fathima Ashab, author of Hold Me While I Fix Myself and a bookstagrammer at fathima.ashab. நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது காயல் கிளப்ஹவுஸோட ஒரு பார்ட். This is exclusively for books. Thanks to Abati for making this happen. தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புறக் கண்டு காமுறுவர் கற்றறிந்தார். தாம் இன்பம் அடைவதாகிய கல்வியினாலே உலகத்தாரும் இன்பம் அடைவதைக் கண்டு கற்றறிந்தவர் மேன்மேலும் தாம் கற்பதையே விரும்புவார்கள். நம்மளுடைய புக் கிளப்பும் இதை பற்றி பேஸ் பண்ணலாம். நாங்கள் ரீட் பண்ணுற ஒவ்வொரு புக்ஸும் எங்களை மேலே மேலே நிறைய புக்ஸ் ரீட் பண்ண வைக்குது. அதில் அந்த வரிசையில் நாங்களும் உங்களுக்கு அந்த புக்ஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு எல்லாரும் ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட ஆர்வத்தோட தான் இந்த கிளப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இன்னைக்கு என் கூட பேசுறதுக்கு ரிலா அண்ட் ரஷீதா இருக்கிறாங்க. ரிலா இஸ் 24, a literature graduate and an avid reader who likes all things fictional, her books, movies, and of course imaginary boyfriends. Welcome Rila. And we have Mariam Rasheetha, who is also 24, working as a teacher in school and also doing a diploma in childhood education. She has a passion for English language and writing poetries and thoughts. Welcome Rasheetha. So, இன்னைக்கு ஒரு difference. என்ன அப்படின்னா we also have a guest speaker who is Sabreen. Sabreen is working as a teacher and also pursuing MBA. She said she's a newbie to this bookish world. After hearing the first episode of our book club discussion, she couldn't wait to join us. So here she is. Welcome you three. Thank you so much. Welcome to the club. Just so glad to have you here. Yeah, my pleasure as well. So, shall we start with what we read this month? எத்தனை புக்ஸ் ரீட் பண்ணீங்க, என்னென்ன ரீட் பண்ணீங்க, அதில் எது பிடிச்சிருந்தது, எது வந்து ஒர்க் ஆகலை? I think I can go first. Sure. So this month நான் வந்து ரீட் பண்ணி முடிக்கல, but I've been reading Night Circus and it was quite interesting and it staples my interest. So I think you two can give it a try if not. Also, one book I thought to read and also read a few pages. Then வந்து எப்படின்னா I actually took that book to my school to kill my boredom, but that book made me even more bored. So it didn't work for me at all, which is Veronica Decided to Die by Paulo Coelho. And yeah, that's the book I decided to sleep on. Okay, actually I liked The Night Circus too. I would recommend it definitely because when I read it, it was so magical and I really loved it. And about the Veronica, I think sometimes people might grow out of Paulo Coelho. அதுதான் உங்களுக்கும் நடந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லா புக்கும் சம்டைம்ஸ் ஒர்க் ஆகாது Paulo Coelhoடது. Yes, I think I have to agree with that. Some like Paulo Coelho. I think Rila likes that, but some doesn't. So I think I thought, why don't I give a try to it? So அதனால தான் நான் வாசிக்க போனேன். Then bored me. It didn't work for me. அதனால I decided Paulo Coelho is not for me at all. Oh, that's great because எனக்கும் ஒர்க் ஆகாத புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. But I would like Mariam Rasheetha to go first. Okay. Recently, I read Ikigai, the Japanese secret to a long and happy life. I read that and I find it very useful for me. And I read another book. And what was that? No, The Luckiest Girl Alive. And I find it very good. As a woman, she boldly take decisions, though her past is so terrible. She had made so many innovative decisions to lead a new path.
Oh, that sounds great actually. The first one you mentioned Ikigai, right? The Ikigai actually didn't quite work for me. ஏன்னா அதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஏற்கனவே நம்ம கேட்டு நிறைய படித்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆச்சு. பட் புதுசாக அந்த டெக்னிக்ஸ்குள்ளே ரீட் பண்ணுறவங்களுக்கு மேபி அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. I'm glad you liked it. The other book வந்து sounds interesting. I would like to give it a try. And for me, I think I read around 7 books this month. After a terrible slump last year and ஜான்வரிலையும் அவ்வளோவா ரீட் பண்ணாமல் இந்த மந்த் 7 புக்ஸ் ரீட் பண்ணது எனக்கே நம்ப முடியல. அதுவும் ஷார்ட்டஸ்ட் மந்த் ஆஃப் த இயரில். ஸோ அதில் வந்து ஐ திங்க் 2 poetry புக் ரீட் பண்ணேன். ஏன்னா February is about கொஞ்சம் ஒரு ட்ராமாட்டிக் ரொமான்டிக் அப்படி ஒரு மூட் செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஐ ரெட் வேர் ஸ்டோரிஸ் கேதர் அண்ட் 2 tongues. இது ரெண்டுமே நல்லா இருந்தது poetry வைஸ். ஆனால் ஒர்க் ஆகலை 2 புக்ஸு. எது அப்படின்னு அன்னைக்கு ஐ ஹோப் யூ ஹவ் ஹர்ட் ஆஃப் ஹானியா அண்ட் அகிஹரா A Little Life. Yeah, so after liking that one, I thought I would definitely like To Paradise, her recent novel. ஆனால் somehow it didn't work for me. எனக்கு அது ஒரு சிங்கிள் புக்குன்னு சொல்கிறத விட அதில் 3 பார்ட்டாக இருந்தது. ஸோ 3 புக்கை வந்து தேவையில்லாமல் ஒரு புக்கில் இருந்ததோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. பட் த ரைட்டிங் வாஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. அண்ட் என்ன சொல்கிறது, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு புக் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. சரி ஓகே, பட் லிட்டில் லைஃப் அளவுக்கு இல்லாட்டாலும் ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி ஒரு ஆறுதல் பட்டு ரீட் பண்ணிட்டு பட் செகண்ட் புக் வந்து ஓகேஷ். தேர்ட் புக்கில் வந்து எனக்கு அதுக்கு மேலே ரீட் பண்ணவே முடியலை. ஸோ ஐ DNF'd it. DNF மீன்ஸ் டு நாட் ஃபினிஷ், இல்லைன்னா டிட் நாட் ஃபினிஷ்னு சொல்லுவோம். அந்த புக்கை வந்து பாதியிலே ரீட் பண்ணாமல் விடுறது பிகாஸ் ஆஃப் லூசிங் இன்ட்ரெஸ்ட். ஹேவ் யூ பீப்புள் டன் இட்? DNF பண்ணுவீங்களா யூஸ்வலாக? Yeah, I have done it before. And then I read Divergent. I read Allegiant. In Insurgent, I took a pass because I don't find it. How can I say? I don't find it connecting. In all the novels, different events, different kind of world. People also changing into different characters, and it really confused me. I think I have to reread it. ஐ திங்க் அதே மாதிரி தான் எனக்கு டு பேரடைஸும் ஃபீல் ஆச்சு. ஏன்னா 3 பார்ட்டாக இருக்குது ஒரு நாவல் உள்ள. ஆனால் 3லேயும் வேறு வேறு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புக்கில் அப்போ தான் ஒரு கேரக்டர் கூட வந்து கனெக்ட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம். பிகாஸ் நாவல் இஸ் அபவுட் லைக் ஹோல் பீரியடில் ஒரு கேரக்டர் கூட கனெக்ட் ஆகுறது தான், அதை பற்றி தான், அவங்களுடைய ஜேர்னி பற்றி தான். ஆனால் இது எப்படி இருந்ததுன்னா, அந்த கேரக்டர் கூட கனெக்ட் ஆகிறதுக்குள்ளேயே அடுத்த ஒரு ஸ்டோரி வர்றப்போ இட் வாஸ் ஜாரிங். அது ஒழுங்காக வந்து நமக்கு கண்டினியூ பண்ண முடியலை. அப்படி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. அண்ட் ஐ வாஸ் ஆல்சோ க்ளோஸ் டு DNFing த டைஃபோட் கோட் அப்படின்ட்டு. டைஃபோட் கோட் எப்படின்னு அன்றைக்கி அது கொஞ்சம் மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர். எனக்கு மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர் எப்போவுமே பிடிக்கும். ஆனால் இட் டிடன்ட் ஒர்க் ஃபார் மீ. ஏன்னா ரொம்ப டூ மச் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இங்கே யாராவது மேக்ஸ் டீச்சர் அப்படி யாராவது இருக்கிறீங்களா? மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்? ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் வந்து இங்கிலீஷ் மேஜரும் மேக்ஸும் வந்து ஒத்து போகாதுன்னு சொல்கிறது இங்கே நம்மக்கிட்ட சரி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அது ரெண்டும் ஏதோ தெரில, ஒன்று இங்கிலீஷ் பிடிக்கும் இல்லைன்னா மேக்ஸ் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப 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 பிரெயின் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. நம்ம புக்கே வந்துட்டு ஏதோ ஒரு எஸ்கேப்பிசம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஏதோ நம்ம பல விஷயங்கள் இருக்கும், இதில் புக் ரீட் பண்ணால் கொஞ்சம் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவோன்னு. ஆனால் இந்த புக்கு நம்ம ஸ்மார்ட் இல்லைன்னு திருப்பி சொல்கிற மாதிரியே இருந்த அன்றைக்கி நமக்கு கொஞ்சம் காண்டாயிரும்ல, அது மாதிரி இருந்தது. பட் ஐ ரெட் இட், ஐ கம்ப்ளீட்டட். எப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்கிம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் எப்படியோ. ஸோ ஆனால் வந்து எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது 7 புக்ஸ் ரீட் பண்ணனா அப்படின்ட்டு. somehow, but it was a great reading month, and I'm looking forward to March because I'm reading Verity by Colleen Hoover. I think Colleen Hoover வந்து suddenly becoming famous on Bookstagram. Have you guys heard about her and her books? Yeah, I read it before it got hyped. Before it got famous, I read it, and I really loved the story. She is so bold at the end. The right decision she chose for herself. And I really admired the character, the main character. How about you, Sabreen? Never heard of her.
ஓகே, ஓகே. நோ ப்ராப்ளம். ஸோ ஸோ அந்த வெரிட்டி ரீட் பண்ணுறது இந்த மந்தோட ஃபோக்கஸாக இருக்கும். ஆனா அதுக்கப்புறம் நெறைய ரிவ்யூ காப்பீஸ் வரும். அண்ட் வெரி சர்ப்ரைசிங் திங் வாஸ் தட் அந்த 7 புக்ஸுமே ரிவ்யூ பண்ணதுனால, ஐ ஃபீல் லைக் ஏதோ ஒரு ப்ரொடக்டிவா இந்த மந்த் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல். அது உங்களுக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகுமா? ஏதாவது புக் ரீட் பண்ணோனே, அப்பாடா ஏதோ ஒரு ப்ரொடக்டிவா பண்ணிட்டோம் நம்ம அப்படிங்கிற மாதிரி? Absolutely. Because I felt like I have accomplished something. Exactly. I also feel the same way. நான் வந்து actually I'm not a book reader at all before. Just now I started reading books. சொல்லப்போனால் during my final years of college, final year of my college, நான் வந்து I had this desire to read books. So I started with one book and then it was good and then went on to another and it was also good. The third book really bored the hell out of me. So அதுக்கப்புறம்லேருந்து நான் புக்கே ரீட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். தென் ஐ திங்க் ஐ ரெட் சம் புக்ஸ் ஆன் எனி புக் ஆப். அந்த மாதிரி தான். அந்த அந்த ஒரு போர்டான புக்குக்கு அப்புறம் நான் வந்து புக்ஸே பெருசாக ரீட் பண்ணல. இப்போ வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆல்சோ இதை முடித்தா எனக்கு வந்து நம்மலாம் முடிச்சிட்டோமா அப்படின்னு எனக்கு இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ டு ஹியர் யூ சேம் 7 books in a month, it's mind blowing. I couldn't even think of it. எப்படி உங்களுக்கு அவ்வளோ டைம் கிடைக்குது? or are you fast reader because of உங்களுக்கு புக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்னால ஃபாஸ்ட்டாக ரீட் பண்ணி முடிச்சுங்களா? ஒன் டேல ஒரு புக் அந்த மாதிரி some people do, I think. பட் நோ, அந்த மாதிரி கிடையாது. நான் வந்து ஃபாஸ்ட் ரீடர் கிடையாது, பட் மூட் ரீடர்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு புக்கு ஒர்க் ஆகலைன்னா நான் வந்து அதை முடிக்க மாட்டேன், விட்டுடுவேன். ஸோ தேட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் மீ டு மூவ் ஆன் டு another ஒன். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து நான் ஒரு புக்குன்னு ரீட் பண்ண மாட்டேன். ஸோ 2-3 புக்ஸ் வந்து லைனில் இருக்கும். விச் மீன்ஸ் லைக் முடிக்கிறது இல்லை ஒரு நாளையிலே. நான் வந்து லாஸ்ட் எபிசோடில் பேசியிருந்த மாதிரி இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம், ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது அப்படின்ட்டு. எனக்கு எப்படின்னு அன்றைக்கி காலையில் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஜான்ரா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபிக்ஷன் காலையில் ரீட் பண்ணால் ஈவினிங் ஒரு ஃபிக்ஷன் ரீட் பண்ணுற மாதிரி, அந்த மாதிரி மூடு. ஸோ மல்டிபிள் புக்ஸ் ரீட் பண்ணுறப்போ இட் வில் பி ஈஸி டு டேக்கிள் அட் த எண்ட் ஆஃப் த மந்த். ஸோ எப்படியாவது சம்ஹவ் வில் ஃபினிஷ் இட், அப்படி தான். அண்ட் 7 புக்ஸ் நான் சொன்னது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த மந்த்து தான். லாஸ்ட் மந்த்லாம் டெரிபிள் ரீடிங் ஸ்லம்பில் தான் இருந்தேன். So that's why I said I feel very productive this month. And Rila, what about you? What are the books you read and how much did you like it? And ஏதாவது பிடிக்காம போச்சா? Honestly, நான் வந்து நீங்க சொல்ற டெரிபிள் ஸ்லம்போட நான் பெரிய ஸ்லம்ப்ல இருக்கேன். லைக் இட்ஸ் பின் an year I have read a proper book. அதனால நான் இந்த மந்த் எதுவும் ரீட் பண்ணேன்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஐ ஹவ் பின் ரீடிங் திஸ் நான் ஃபிக்ஷன் புக் கால்ட் விஷனரி திங்கிங் பை ஆஷிஷ் ஜெய்ஸ்வால். அண்ட் பர்சனலி கமெண்ட் பண்ண இன்னும் முடியல, புக் எண்டிங்ல தான் தெரியும், அந்த மாதிரி இருக்கு. Do you usually finish non-fictions? What? யூஸ்வலாக நான் ஃபிக்ஷன் ரீட் பண்ண ஆரம்பித்தா முடிச்சிருவீங்களா, இல்லை கஷ்டமா? எனக்குலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். நான் ரொம்ப இழுத்தடிப்பேன், இல்லை நான் பாதியிலே விட்டுருவேன். ஆக்சுவலி நான் ஃபிக்ஷன்ஸ் வந்து நான் வந்து படிக்கவே மாட்டேன். நான் இந்த ஒரு படிச்ச ஐ திங்க் நான் ஃபிக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆத்தரோட ஃப்ளூயிடுன்னு ஒரு புக்கு தான். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் செகண்ட் புக் வந்து ரிவ்யூக்கு தான் வந்து ஆக்சுவலி என்கிட்ட வந்துருந்துச்சு. சரி ரிவ்யூ ஓகேன்னு சொல்லி வாங்கி வச்சிருந்து இன்னும் ரிவ்யூ பண்ணி முடிக்கல. எப்போ இந்த டெரிபிள் ஸ்லம்ப்ல இருந்து வெளியில வருவேன்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஹோப்பிங் திஸ் புக் கிளப் வில் ஹெல்ப் மீ. You just gave me an idea for next month's topic. I'm glad I can be of help. Okay, so ரிலா அண்ட் நாங்கள் வந்து என்ன ரீட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம வில் டைவ் ரைட் டு த டாபிக், why read fiction. ஓகே, ஏன்னா non-fictions வந்து are filled with information, right? Knowledge, facts and everything we wish to know about things in life. ஆனால்
ஒய் ஆர் வி ஆல்வேஸ் கோயிங் பேக் டு ஃபிக்ஷன்ஸ்? ஏன் வந்து ஃபிக்ஷன்ஸ் ரீட் பண்ணணும் அண்ட் இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன்ஸுக்கும் கண்டிப்பாக இது முக்கியம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து இதை சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நான் என்ன சொல்வேன் அப்படின்னு அன்னைக்கு வீட்டில் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க, ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணாத, எதுக்கு டெக்ஸ்ட் புக் ரீட் பண்ண வேண்டியதானே, ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் ஃபிக்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல் தான். அதை அந்த மைண்ட் செட்டை தான் நாங்கள் இன்றைக்கி சேஞ்ச் பண்ண வந்திருக்கிறோம். ஏன் வந்து ஃபிக்ஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், ஏன் ஃபிக்ஷன் ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பேச போகிறோம். யாராவதுடைய பாயிண்ட்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க? Okay, I think I'll go first then. So, first of all, reading fiction is about having keeping an open mind மாதிரி. ஏன் அப்படின்னு அன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் இப்போ நம்ம காயல்பட்டினத்தில் இருக்கிறோன்னா நமக்கு காயல்பட்டினத்தில் நம்மளை சுற்றி உள்ள என்விரான்மெண்ட் பற்றி தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் ஒரு ஃபிக்ஷன் ரீட் பண்ணுறப்போ மற்ற ஒரு வேர்ல்டு, ஐ மீன் நான் சொல்வேன் அது வந்து இன்னொரு கண்ட்ரி, இன்னொரு பிளேஸ்ன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன், இன்னொரு வேர்ல்டுக்கு நம்மளுடைய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ நமக்கு என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் இவங்க இப்படி பண்ணியிருந்தா, சில நேரம் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு பயங்கர ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் ஃபேஸ் ஒன்று இருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம யோசிப்போம், நான் யோசிச்சிருக்கிறேன் பல இடங்களில், இந்த கேரக்டர் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்னிஸ் இந்த இடத்துல இருந்திருந்தான்னா எப்படி வந்து இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பா, என்ன மாதிரி டெசிஷன் எடுத்திருப்பா. ஸோ நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு நினைக்கி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக. இன்னொன்று வந்து தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் லைஃப்ஸ், நிறைய பேர் நிறைய மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விண்டோ டு டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லலாம். ஸோ ஒரு ஓப்பன் மைண்டாக இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகுதோன்ட்டு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எப்படி தோணுது? When I think of fictions, it always blows my mind. எப்படி இந்த author gives countless vantage points to the reader to see through the characters. நிறைய characters, different characters இருக்கும் which we never have come across in our lives. அப்படி இருக்கும். ஸோ இப்படிலாம் இருக்குமா, அந்த மாதிரி எனக்கு புதுசான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் கிடைச்சிது. இப்படிலாம் யோசிப்பாங்களா, இப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு எனக்கு இருந்தது. The first book I have read was by Khalid Hosseini, I think, which is Thousand Splendid Suns, and it was an amazing book. I have to say, amazing book. That was my first book. I think Rila gave me that book. So I think Rila last month தான் அதை பற்றி தான் பேசினாங்கன்னு நினைக்கிறேன், last week. Sorry. Yeah. That book was wonderful, and அது ஒரு fiction தானே, but more than I can say I enjoyed the book. I felt like I'm resonating. எப்படின்னா அவங்க ஃபீலிங்கே என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுது, அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ ஃபிக்ஷன் I don't know why people think it's useless, because when you see a movie or something, a drama or series, you learn from a character, learn something from the characters. That also apply to books. புக்ஸ்லேயுமே அப்படி தானே, நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கும், நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வீவ்ஸ் இருக்கும், you can learn about it. And also non-fiction, it never worked for me, I think. And also self-help books-உம் வந்து எனக்கு ஒர்க் ஆனதே கிடையாது. ஸோ ஐ வில் ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் எக்ஸாக்ட்லி. ஆக்சுவலாக வந்து சப்ரீன் சொன்ன மாதிரி ரீடிங் ஃபிக்ஷன் கேன் இம்ப்ரூவ் அவர் எம்பத்தி. இப்போது ஐ கேன் ஸ்ட்ராங்லி சே திஸ். நான் வந்து ஒரு ரீடர்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஐ வுட் ஃபீல் மோர் கம்ஃபர்டபுள் தென் ஷேரிங் இட் வித் நான் ரீடர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் த டைம். ஏன் அப்படின்னு அன்றைக்கி அந்த கண்டிப்பாக இவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு எம்பத்தி இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய கேரக்டர்ஸ் பார்த்துருப்போம். இஃப் வீ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தோஸ் கேரக்டர்ஸ், ஐ திங்க் வீ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதர் பீப்புள் டூ. பிகாஸ் ஏன்னா வந்து எல்லாமே ஃபிக்ஷன் அப்படின்னோடனே வந்து எல்லோரும் வந்து வானத்துலேருந்து குதிக்கலை. ஈவன் ஃபேண்டசி சீரீஸில் கூட எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து தே ஆர் வெரி ரியல். அந்த வேர்ல்டு வேணால் வந்து நமக்கு ஃபிக்ஷனாக இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஃபிக்ஷன் அப்படிங்கிறது டு மீ இட் ஃபீல்ஸ் லைக் அது ஒரு இன்னும் நம்மளை மாதிரி இருக்கிற ஒருத்தவங்க இல்லை நம்மளை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற ஒருத்தவங்களை வந்து எம்பத்தைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். தட் வாஸ் அன் அமேசிங் பாயிண்ட், Sabreen. தேங்க்யூ. Like you have said, it creates empathy. I believe it creates empathy because you can imagine yourself in the shoes of the other characters. We can imagine being there in their stories, in their we are
Yeah, like standing near the character, and we are facing the same problems, same events, same adventures the main protagonist are facing. And I believe it make you see the world in a different perspective. And psychologically also, it improves our skill also, like social skill. We tend to imagine while reading the book that if we are in that situation, what would we do? Like that, we tend to think and explore all the possible ways how to handle those kind of situations. And I find it really helpful. Reading the fiction makes you learn many new things. That's my point. Okay, fiction to me is like a breath of fresh air. அது எப்படி சொல்றதுன்னா நிறைய பேர் எல்லாரும் சொன்ன பாயிண்ட தான் நானும் சொல்ல போறேன். நிறைய பேரு லைக் அது ஸ்டூபிட், அது வந்து ரியலே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அந்த புக்ல தான் ஐ ஹவ் சீன் த ரியலிஸ்ட் கேரக்டர்ஸ் எவர். ஃபிக்ஷன் வந்து ஃபிக்ஷன் வந்து நம்மள வந்து ரிலேட்டபிள் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். நம்மள எப்பவுமே அலோனா ஃபீல் பண்ண வைக்காது. நம்ம எவ்வளவு வியர்டா இருந்தாலுமே நம்மளோட மாதிரியே ஒரு ஆளை நம்ம புக்லயோ இல்ல மூவிஸ்லயோ பார்க்க போகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு பிலாங்கிங் ஃபீல் வரும். நான் ஃபிக்ஷன்ல அது மாதிரி கிடையாது. நான் ஃபிக்ஷனுக்கு எந்த ஹேட்டும் என்கிட்ட இருந்து இல்ல. ஐ டோன்ட் ஹேட் இட், பட் ஐ வுட் டெஃபினெட்லி ப்ரிஃபர் ஃபிக்ஷன் ஓவர் நான் ஃபிக்ஷன். யா ஆஸ் யூ செட் லைக் அது வந்து நமக்கு ஒரு ஆறுதலாக இருக்கும்னு சொல்லலாம். ஒரு ஒரு பிளாங்கெட் மாதிரி, ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் கொடுக்குற மாதிரி. அண்ட் ஐ திங்க் தட் மேக்ஸ் மீ திங்க் இட் இஸ் ஆல்சோ அ ஃபார்ம் ஆஃப் தெரப்பி. என்ன ஒரு சுச்சுவேஷன்னாலும் நம்ம அது ஒரு புக் ரீட் பண்ணோம்னா வி கெட் லாஸ்ட் இன் தட் வேர்ல்டு ஒரு ஃபிக்ஷனுங்கிறப்போ. ஸோ அது ஆல்சோ கேன் இம்ப்ரூவ் அவர் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் இட்ஸ் அ கிரேட் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர். நிறைய பேர் வந்து ஆக்சுவலாக நிறைய சீரியல்ஸு, டிவி ஷோஸ் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஈவன் தோ தே ஆர் கிரேட் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்ஸ், ஃபார் மீ புக்ஸ் ஆர் மோர் தென் தேட். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு தெரபிஸ்டாக இருந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது புக்ஸு. ஸோ வி ஆர் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு தெம், ரைட்? Absolutely. I keep on putting a pass because I wanted to read those books in paperback or hardcover. I don't want to read it online. For that purpose, I have been having a lot of wish list to read, but waiting for the book in my hand. But I should not do that again because I want to read a lot. Inshallah. Yeah, actually I think if e-book is not your thing, you can also try audiobooks. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஆடியோ புக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு எனக்கு. ஆடியோ புக்ஸில் வந்து ஸ்டோரி டெல் ஐ வுட் சஜஸ்ட். அந்த ஸ்டோரி டெல் ஆப்பில் வந்து ரொம்ப பெரிய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அமௌண்ட்லாம் கிடையாது, கம்மி தான். அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கி நம்ம வேறு ஏதாவது வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே சைட் பை சைட் அதை ரீட் பண்ணிக்கலாம். அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். யாராவது ஆடியோ புக்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்கிறீங்களா? பிடிக்குமா? இட்ஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? நான் கேட்டதில்லை. என்னன்னா நான் ஆடியோ புக்ஸ் கேட்டால் எனக்கு என்னமோ ஐ வில் பி டைவர்ட் சம்வேர் அப்படின்னு எனக்கு தோணும். ஸோ ஐ வுட் ப்ரிஃபர் ஹார்ட் கவர். டைவர்ட் ஆகிற ஃபீல் வர்றதுனால. ஓகே okay. You're right. While we have a book in our hand, we choose to read because at whatever the time may be, we read and we put a pause and then we read. We can't do it on audiobook, and if we do it, we'll lose the connection, like how to connect the stories like that. ஓகே, எனக்கு அப்படி ஃபீல் பண்ணதில்லை. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை யூ ஃபீல் தட் வே தோ. ஏன்னா இபுக்ஸ் ரீட் பண்ணுறப்ப கூட சம்டைம்ஸ் அப்படி ஆகும், ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும். ஈவன் தோ ஐ ஹாவ் அ இ-ரீடர் வித் மீ, இ-ரீடர் இருந்தால் கூட இட் somehow ஃபீல்ஸ் லைக் அ பேப்பர் பேக் தான். ஆனால் வந்து ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன், அந்த வெயிட்டா இல்லை அந்த பேப்பரா என்னன்னு தெரில, ஆனால் ஏதோ ஒரு மிஸ் ஆகுற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ யா, அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது ஃபிக்ஷன் பேப்பர் பேக்கில் ரீட் பண்ணுறதுல. அண்ட் வேறு என்ன ஃபிக்ஷன் மூலமாக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அன்றைக்கி நம்மளுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்,
இது வந்து நம்ம ஊர்லலாம் சொல்லவே வேணாம். சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம வீட்ல வந்து பேச முடியாது உட்காந்து. அந்த கனெக்ஷன், ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம வீட்ல உள்ளவங்க கூட மெயின்டெயின் ஆகும்னு தெரியாது. ஆனா, நமக்கு அத பத்தி எதையாவது ரீட் பண்றப்போ ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ மேபி இவங்க மைண்ட்ல இதுதான் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு இருப்பாங்களோ ஒரு வேள. அகெயின் வி கம் டு த பாயிண்ட் எம்பத்தைஸ் பண்றது. ஆனாலும் இட் கேன் இம்ப்ரூவ் அவர் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஃபீல் ஆகும். அந்த மாரி ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதா? I want to say something. Even if it is a fiction, I think the author devolving his figment of imagination into words. So, and also he leaves bits of himself. லைஃப்ல ஏதாவது நடந்தது or some feeling he may have experienced, அது எல்லாமே வச்சு தான் எனக்கு அந்த ஃபிக்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக உருவாக்கியிருப்பாங்கன்னு தோணுது. ஸோ fiction in the sense it's not completely useless. I think it's very inspiring to me, and also it's good to put it into writing, and it feels relieving to read such things. எக்ஸாக்ட்லி. ஆக்சுவலா அதுதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி யாருக்கோ ஒரு நடந்த விஷயத்த தான் நம்ம ரீட் பண்றோம். இன்னும் புதுசா எதுவும் ரீட் பண்ணல. அதனால தான் ஐ ஃபீல் இட் கேன் இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். ஏன்னா அது எல்லாமே ரியல் பர்சன், ரியல் வேர்ல்டில் நடக்கிறது. ஸோ வி கேன் யூஸ் தட் இன் ஆர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆஸ் வெல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஏஜுக்கு மேலே நம்ம ஊரில் எடுத்துட்டோன்னா அம்மா பொண்ணுங்களுக்கு நடுவில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் ஆகும் சில நேரம். ஏன் அப்படின்னு அன்னைக்கு சம் பீப்புள் ஆர் லைக் ரியலி இந்த மாதிரி தான் வந்து பெண்கள்லாம் இருக்கணும், இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் நிறைய சொல்லுவாங்க. ஆனால் இவங்க மென்டாலிட்டி எக்ஸாக்டாக என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத டீகோட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு புக்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு ஆக்சுவலாக. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஐ ஃபெல்ட் வெரி லோன்லி. ஆனால் இது ரீட் பண்ண ஐ காட் டு see லைக் ஹவு தே ஆக்சுவலி திங்க் அப்படின்ட்டு. அதில் ஏதாவது கமெண்ட் பண்ண விரும்புறீங்களா யாராவது? I will absolutely agree with you. I think that's the same thing most of the girls in this town are going through. நிறைய விஷயம் நம்ம சொல்லவே முடியாது, எப்படின்னா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணவே முடியாது. பண்ணினாலும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இல்லையா, ஆர் தே ஆர் ஃப்ரேம்ட் அண்டர் அ பாக்ஸ். அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் they cannot come out of it, and also they don't want you to come out of it. அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வெளியே வந்தால் யோர் லேபிள் as something else. ஸோ அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால எனக்கு எல்லாருக்குமே அந்த ஃபீலிங் இங்கே இருக்குது. they are not fully expressed. So these books really help us to see different views of different people, and also நம்மளுக்கும் வந்து எப்படின்னா ஓகே ஒரு கம்பெனியன் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது புக்ஸ். நான்லாம் இதை சொல்கிறேன்னு எனக்கு நம்பவே முடியல, பிகாஸ் ஐ வாஸ் அ புக் ஹேட்டர் ஒன்ஸ். நவ் ஐ ரியலி லவ் புக்ஸ். ஐ டோன்ட் நோ, yesterday I went to a book fair and I found myself overjoyed with seeing those books. That really surprised myself itself. எனக்கே ஆச்சரியமா இருந்தது அதெல்லாம். ஸோ I can relate most of the characters from the books. So yes. ஆக்சுவலி ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, they don't want us to talk about it அப்படின்ட்டு. ஐம் ஸ்டில் திங்கிங் அபவுட் இட். ஏன்னா மெயினாக வந்துட்டு இங்கே ரீட் பண்ண வேணான்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் காரணம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கி, இதெல்லாம் ரீட் பண்ண நினைக்கி இவங்க மைண்டெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடும், இவங்கெல்லாம் கெட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபீல். கெட்டு போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற அவங்களுடைய வேர்டுக்கு என்ன அவங்களோட டிக்ஷனரியில் அர்த்தம் அப்படின்னு அன்னைக்கு வில் ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் கொஷின், வில் ஸ்டார்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திங்ஸ். ஸோ நம்ம நிறைய வந்து யோசித்து நம்மளா டிசிஷன் எடுப்போம், நம்மளா வந்து திங்க் பண்ணுவோம், நம்ம கொஷின் கேட்போம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியர் அப்படி எனக்கு அதில் தோணும். நீங்க சொன்னது அப்படியே எனக்கு நடந்துக்குது. லைக் whenever I read book, என்னோட அப்பா வந்து இதெல்லாம் படிக்காத, நீ வெஸ்டர்னைஸ்ட் ஆயிரும், இப்படியே தான் சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் படிக்காத, நீ வெஸ்டர்னைஸ் ஆயிரும், ஒரு கேர்ளுக்கு இவ்வளவு இது தெரிஞ்சிருக்க கூடாது. உன்னோட திங்கிங் ஒன், லைக் if I talk something in my house that is against him and his beliefs, he's like,
வந்து புக் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ண போது என்னோட அப்பா லைக் என்னோட கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து he was so against it. He's like இதெல்லாம் படிக்காத, இதுல என்ன இருக்குன்னு தெரியாது, நீ வந்து வெஸ்டர்னைஸ்ட் ஆகிருவ இதை படிச்சா. So whenever I talk something in my house, like if I have a different opinion than him and my mother, he will say இதெல்லாம் இந்த புக் படிக்கிறனால தான், you learned it all from book. He used to say that, and he used to take all of my books and hide it somewhere so that I don't read it. Or he used to take those books whenever I'm not there, and then just turn those pages and see na enna padikirena. And if there is an offensive word, like he can figure out that offensive word, avlodhan nee mava enna padikira paru, like there will be a fight in my house. So I went through all that to continue my reading. I kind of feel proud of myself. My God, that's very appalling to hear. And also, I think that's why they are scared to educate the girls even more. அதுக்கே வந்து விட மாட்டாங்க நிறைய பேர், இவ்வளோ படிச்சியா போதும் அந்த மாதிரி. யா ஸோ நம்மளை வந்து ஒரு கடிவாளத்துக்குள்ளே போட்டு வச்சிட்டோம்னா வந்து கரெக்டாக இருக்கும், எல்லாமே கரெக்டாக போகும். ஆனால் நம்ம கொஸ்டின் கேட்டு அதை ஆன்சர் பண்ணாதான் அது கரெக்டான திங்கு. அவங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுது அப்படின்னா நிறைய நேரம் அவங்க வாயடிச்சு தான் நிற்பாங்க, அது ஏன்னு தெரியாது. அண்ட் மோரோவர் வந்து ஒரு நம்ம வந்து புக்ஸ் ரீட் பண்ணி தான் சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு இல்லை, இட்ஸ் அவைலபிள் எவ்ரிவேர். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஏதோ ஒரு வகையில் எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிறத விட வி ஆர் லேர்னிங் இட் இன் ப்ராப்பர் வே. அப்படிங்கிறப்போ நாட் டாக்கிங் அபவுட் வெரி டீப் திங்ஸ் கூட இல்லை, டாக்கிங் அபவுட் வெரி பேசிக் திங்ஸ், ரொம்ப பேசிக்கான திங்ஸ் லைக் வெரி நார்மல், லைக் ஹியூமன் ரைட்ஸு ஆர் நம்மளுடைய விமன் ரைட்ஸாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருக்கட்டும், நிறைய விஷயங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுடைய எப்படி வந்து அந்த கடிவாளத்துக்குள்ளே போட்டு வச்சுருப்பாங்கள்ல, ஸோ ஃபஸ்ட் ரீட் பண்ணுறப்போ எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா, ஓ இப்படியெல்லாம் நமக்கு ரைட்ஸ் இருக்குதா ஃபஸ்ட்டு அப்படின்ட்டு. தட்டும் லைக் ஈவன் லைக் முஸ்லீம் புக்ஸ், முஸ்லீம் ஆத்தர்ஸ் எழுதின புக்ஸில் இருந்து கூட ஐ ரியலைஸ் ஸோ மெனி திங்ஸ். இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக இஸ்லாமில் இல்லை, ஆனால் இவங்க நமக்கு இப்படிலாம் சொல்லி வச்சுருக்குறாங்களா அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இவங்களோட பிலீஃப் படி இப்படி இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும், இதுக்கு மேலே தெரிஞ்சதுன்னா குடும்பத்துக்கு ஆகாது, சரி வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ வே ஆஃப் பேட்ரியார்கி டு ஒப்ரெசர்ஸ். நம்ம இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும், இவ்வளோ தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இவங்க கொஷின் கேட்க மாட்டாங்க, இவ்வளோ தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்ம வந்து அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பேட்ரியார்கியோட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது. ஸோ ஃபிக்ஷன் ரீட் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு நம்ம வந்து யாரும் டவுனாக போகிறது கிடையாது. ஏற்கனவே நமக்கு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து பெட்டராக டீகோட் பண்ணிவிட்டு, பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு, அதை வந்து ஒரு ஃபார்மாக நம்ம கொண்டு வந்து நம்ம அதை எப்படி நம்ம லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான். அப்போ தான் நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அரைஸ் ஆகும். அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒரு பொண்ணு, ஆக்சுவலாக அவள் என்ன பண்ணுவாள் அப்படின்னு அன்றைக்கி புக் கவரை அதில் வந்து நியூஸ் பேப்பர் ரேப் பண்ணி ரீட் பண்ணுவாள். பிகாஸ் அவங்களோட ஃபாதர் வந்து அதை வந்து ஹில் பி அகெயின்ஸ்ட் இட். ஏன் இதெல்லாம் ரீட் பண்ணுற, ஆஸ் ரிலா சைட் லைக் ஏன் வந்து இதை ரீட் பண்ணுற அப்படி இப்படின்லாம் பார்த்துட்டு கொஷின் கேட்குறதுக்கு. எனக்கு அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது. மோரோவர் லைக் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லலாம் ஏன் இதுக்கு இவ்வளோ காசு செலவு பண்ணுறேன்னு வேணால் கேட்டிருக்கிறாங்க சம்டைம்ஸ். ஆனால் வந்து ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டும் இருந்தாங்க. ஏன் அப்படின்னு அன்றைக்கி மூமாலேருந்து கொஞ்சம் ரீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போலாம் வந்து சொல்லுவாங்க எப்படின்னா, சிலோனில் இருந்து வரும்னு சொல்லுவாங்க. சிலோனில் இருந்து புக் வரும், சீரீஸ்லாம் வந்து பார்ட்டாக வரும். அதை இவங்க பைண்டிங் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. பைண்டிங் போட்டு ரீட் பண்ணுறது நானே கண்ணால் எங்கள் மூமாலாம் ரீட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். ரொம்ப இன்வால்வ்டாக இருப்பாங்க. ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா எதுவுமே சுற்றி வர கண்ணு தெரியாது. அது மாதிரி அப்போல்லாம் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும், என்னடா இது இப்படி ஒன்றுமே இல்லாமல் அப்படி ஒரு இன்வால்வ்டாக இருக்காங்க. எனக்கு அப்போ வந்து அந்தளவுக்கு ரீடிங் மேலே அந்தளவுக்கு ஈடுபாடு கிடையாத டைமில். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரீட் பண்ணி நம்மளும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரப்போ தான் அது புரியுது. ஓ ஓகே, நம்ம அப்போ ஜட்ஜ் பண்ணியிருக்கிறோம், நவ் ஐ ரியலைஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ இட்ஸ் லைக் இட் டேக்ஸ் அந்த இது வந்து என்ன அப்படின்னு நினைக்கி ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு இருக்குதா, புரிஞ்சுக்க முடியுமா முடியாதாங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து ஃபிக்ஷன் ரீட் பண்ணுறதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நிறைய பேர் சொல்கிறாங்கல்ல, அது வாசிக்காத கெட்டு போயிடுவா அப்படி இப்படின்ட்டு. பட் தே லவ் டு see மூவிஸ். இட் இஸ் ஐ ஃபீல் books are better than seeing movies, you know. That's a great point. Yeah, do you have anything to add?
ஐ திங்க் நான் ஃபிக்ஷனில் வந்து ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் அபவுட் லைஃப் அதெல்லாம் இருக்குது. ஐ திங்க் ஃபிக்ஷனில் அதுதான் அந்த கேரக்டருக்குள்ளே கொண்டு வந்து நம்மளுக்கு வெளியே தராங்க அப்படின்னு தோணுது. எக்ஸாக்ட்லி. ஆல்சோ இது வந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, எனக்கு வொக்காபுலரி ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகுது. சில விஷயங்கள் இதை நான் வந்து ஒரு வாட்டி இது ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை ரீட் பண்ணுறப்போ ஐ வாஸ் வெரி மைண்ட் ப்ளோன். நம்மளுக்கு ஒன்று ஃபீல் ஆகுது, அதை வந்து அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வார்த்தை இல்லை. மீன்ஸ் லாங்குவேஜோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்போ எதுலேயோ ஒன்று ரீட் பண்ண என்னன்னு எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை. பட் லாங்குவேஜ் வந்து ஏன் நம்ம வந்து பேசுகிறதுக்கு நமக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது, ஏன் அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம், அந்த லாங்குவேஜில் நமக்கு அதுக்கான வார்த்தை இருந்தால் தான் நம்மளால் எக்ஸாக்டாக அந்த ஃபீலிங்கை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும். இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இங்கிலீஷில் இருக்கிற நிறைய வேர்ட்ஸ்க்கு தமிழில் நிறைய மீனிங் இருக்காது. ஏன்னா நம்மளுடைய அகராதியில் வந்து அந்த விஷயம் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிருப்பாங்க. அதுக்கு நமக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸுக்கு ஒரு வேர்டே கொடுத்துருந்துருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் சில நேரம் வந்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் இல்லாத தமிழில் இருக்கும். தமிழில் வந்து ஒரு வார்த்தை வந்து இருக்கும், அதோட மீனிங் வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷில் எவ்வளோ தான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தாலும் அது புரியாது. ஸோ அந்த வொக்காபுலரி வந்து ஃபிக்ஷன் ரீட் பண்ணுவோம். ஈவன் இஃப் இட் இஸ் இங்கிலீஷாக இருந்தாலும் சரி, தமிழாக இருந்தாலும் சரி, அந்த ஃபிக்ஷனில் வந்து இந்த வொக்காபுலரி இம்ப்ரூவ் ஆகும். வொக்காபுலரினால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நிறைய வேர்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும். நிறைய வேர்ட்ஸ் தெரியறதுனால நிறைய ஃபீலிங்ஸை நம்மளால எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். எப்படின்னா லைக் ஐ ஃபீல் லைக் ஃபிக்ஷன் மட்டும் இல்லாம புக்ஸ் ஹோல் கம்ப்ளீட்டா நம்மள வந்து படிக்க போகும்போது நம்மள லெஸ் ஜட்ஜியா ஆக்கும். அது மட்டும் இல்லாம லைக் ஓபன் அவர் ஐஸ் டு நியூ திங்ஸ். நீங்க சொன்னாப்ல நான் வந்து மூவி the reading fiction improves our vocabulary, and it is an extra benefit, and also it improves our memory, while reading it. Though whatever we have read, those pictures are on our mind. நம்ம மைண்ட்லயே இருக்கும். நம்ம வந்து அதை ரீவைண்ட் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். லைக் வாசிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இருக்கும்போது அது ரிசம்பிள் ஆகும். நம்ம ஃபிக்ஷன்ல ரீட் பண்ணதும் அப்ப வந்து ஞாபகம் வரும். அந்த இதுல அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இப்ப இருக்கிறோம், லைக் தட். அந்த மாதிரி நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவை வந்து வித்தியாசமா காட்டும். அதாவது புது ஒரு உலகத்தை, புது ஒரு பாதையில டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங் நமக்கு கொடுக்கும் ஃபிக்ஷன். Yeah, I think that makes us more creative. அதை சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் வந்து அது க்ரியேட்டிவ் ஆகும். எனக்கே வந்து பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கி ஐ ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் பிகாஸ் எனக்கு புக்ஸ் ரீட் பண்ணுறப்போ நிறைய இந்த மாதிரி இமேஜினேஷன்ஸ், க்ரியேட்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆனதுனால தான் என்னால் அதை பெட்டராக வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சு என்னால் எழுத முடிஞ்சது. ஸோ ஐ வுட் சே எனக்கு வந்து ரீடிங் இல்லாமல் எனக்கு ரைட்டிங் வந்திருக்குமான்னு தெரியல. ஸோ எனக்கு வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுதுன்னு நான் சொல்லுவேன். I relate to what you have said because reading made me write. எனக்கு ரொம்ப எழுதுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். ஏதாவது ஒரு டாபிக் ரேண்டமா சூஸ் பண்ணி அதை பத்தி ஏதாவது பொயட்டிக்கா எழுதணும்னு நினைப்பேன். In my school days also, in my college days also, I really love to spend my time in writing such poetries. It really makes me feel happy. அது வெளியா யாரும் பார்க்குறாங்களோ இல்லை ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்களோ, that's not important to me. It makes me feel a lot of delight, a lot of pleasure. அது ரொம்ப அழகா இருக்கு. அது வந்து ஃபிக்ஷன் ரீட் பண்ணதுனாலதான் எனக்கு அப்படி எழுத தோணுது அப்படின்னு நான் நம்புறேன். லைக் ரஷிதா said, நாங்க ஸ்கூல் டேஸ்ல என்ன பண்ணுவோம்னா, ஸ்கூல் காலேஜ் டேஸ்ல லைக் நாங்க ரேண்டமா டாபிக் நாங்க 2 பேரும் சூஸ் பண்ணி நீயும் எழுதிட்டு வா நானும் எழுதிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி நாங்க 2 பேரும் போயம் எழுதுவோம். Because like she said, poems give us like so much delight. I enjoy writing them. I enjoy thinking about it. I don't write for others. I write for myself, and then I obviously judge it and don't end up not liking it. But my friends always encourage me and said good things about my poetry, and it really helped me escape and feel good about myself. Me and Rila write a poem for the same topic. Her writing is completely different than mine. It is so different, and we adore each other's creations. So I think we have writers too here. Yeah, we definitely do. And yeah, as Rasheetha said, அந்த ஒரு டாபிக்ல 2 பேர் எழுதினாலும் வேற வேற மாதிரி இருக்கும்.
தட்ஸ் த பியூட்டி ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி, இமேஜினேஷன், ரைட்? ஸோ அது வந்து புக் ரீடிங் ஹெல்ப் பண்ணுது, ஃபிக்ஷன் எஸ்பெஷலி ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ டு sum it all up, why we read fiction? Because it improves brain's ability to keep an open mind. It is really helpful for decision making, and it's a form of therapy. It's a great stress buster, and it makes us more empathetic towards people. It can create a more vivid picture in our mind, and it can lead to more imagination and creativity. It also improves the quality of relationships and to learn new things and how other social life works. Also, it also is help us to improve our vocabulary. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபிக்ஷனோட பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தோம். இதுக்கப்புறம் யாரும் ப்ளீஸ் தயவுசெய்து இது வந்து அம்மாமார்கள்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா, உங்கள் குழந்தைங்க ரீட் பண்ணாங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க. ஐம் ஷுர் லைக் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோரமில் அவங்களும் ஃப்யூச்சரில் உட்காந்து இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கும். அவங்களும் தேல் ஃபீல் கனெக்டட், அவங்கள பற்றி அவங்களே வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு, அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்டாப் தெம் ஃப்ரம் ரீடிங் ஃபிக்ஷன். ஏன்னா பர்சனலாக வந்து நான் வந்து அம்மாமார்கள் அப்படின்ட்டு பொதுவாக சொல்கிறேன். ஏன்னா நம்ம முன்னாடி ஜென்ரேஷன் மட்டும் கிடையாது, நம்ம ஜென்ரேஷன்லேயே என்கிட்டயே ஒரு பொண்ணு வந்து சொல்லியிருக்கிறா பர்சனலாக எப்படின்னு நினைக்கி, எதுக்கு நீங்கள் ஃபிக்ஷன்லாம் ரீட் பண்ணுறீங்க, அதெல்லாம் நம்ம ரீட் பண்ணக்கூடாது, நான் ஃபிக்ஷன் தான் வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்கிறா. ஸோ லைக் அது யாராக இருந்தாலும், நீங்கள் ஃப்யூச்சர் மாமா இருந்தாலும் சரி தான், உங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு எல்டர் சிஸ்டராக இருக்கலாம், யாரா வேணா இருக்கலாம், ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்டாப் பீப்புள் ஃப்ரம் ரீடிங் ஃபிக்ஷன் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் த பெனிஃபிட்ஸ். அதை தான் எங்களோட நேரம் பேசியிருக்கிறோம். அண்ட் மூவிங் ஆன் டு தேட், வி ஹாவ் சம் ஷார்ட் புக் ரெக்கமெண்டேஷன். who will start first? ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட் புக்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து இன்னும் வந்து இன்னும் ஆர்வமாக அதிகமாகும். ஏன்னா ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுன்னா இட் வில் பி டாண்டிங் டு ரீட் அட் ஃபர்ஸ்ட், ரைட்? கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா எப்படி ரீட் பண்ண முடிக்கிறது அப்படின்ட்டு தெரியாது. அதனால உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே கொஞ்சம் சின்னதாக அப்படி புக்ஸ் இருந்ததுனாக்கி இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ திங்க் ஐ வில் கோ ஃபர்ஸ்ட். ஐ ஹாவ் 2 recommendations for you. The first one is The Aunt Who Wouldn't Die, which is actually a Bengali fiction. அது வந்து translated to English. இது எப்படின்னா, இட் சர்க்கிள்ஸ் அரவுண்ட் ஒன் ட்ரெஷர் செஸ்ட். அதை வந்து ஓன் பண்ணியிருந்த அந்த ஆண்ட் வந்து ஆக்சுவலாக இறந்து போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டில் வந்து மருமகளாக வரக்கூடிய சோம்லதா வந்து அந்த ட்ரெஷர் செஸ்ட் ஓன் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஆக்சுவலாக அதுக்கு முன்னாடி அவங்க வீட்டில் ரொம்ப ரொம்ப ரிச். இப்போ அவங்க மருமகளாக போகிறாங்களா அந்த வீட்டில். ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்க வந்து தே ஸ்டார்டட் பிகமிங் போர். அது வந்து இந்த ஆண்ட்னால தான், அப்படி இந்த ஸ்பிரிட்னால தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதுவாக போயிட்டுருக்கும். பட் லேட்டர் வந்து வேறு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் மாதிரி ஸ்டோரி வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும். But for me, I think it was a great book to read, and it was only around 140 pages ன்னு நினைக்கிறேன். It was a great read. கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். இது வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து பெங்காலி ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க, அந்த ஒரிஜினல் லாங்குவேஜில் இது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ டோன்ட் நோ பெங்காலி, ஸோ என்னால் இங்கிலீஷில் தான் ரீட் பண்ண முடிஞ்சுது. இதில் ரீட் பண்ணதே எனக்கு வந்து அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது. ஸோ த ஆண்ட் ஹூ டிட்ன்ட் டை, translated by அருணாவா சின்ஹா. And the next book I have is City of Incident by Annie Zaidi. இது வந்து இந்த மந்த் தான் ரீட் பண்ணேன். இட்ஸ் வெரி வெரி ஷார்ட் ரீட், லைக் 130 pages or 120 pages அவ்வளோதான். இது எப்படி அப்படின்னு அன்னைக்கு ஒரு மெட்ரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த மெட்ரோவில் வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு இருப்பார். அந்த இதுலேருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ எம் கம்மிங் டு மீட் சம் ஒன் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டோரி இது ரொம்ப ரொம்ப விக்னெட்ஸ் மாதிரி, லைக் 6 men and 6 women பற்றின ஸ்டோரி. ஸோ ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு புக்கோல நிறைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸு, ஆனால் எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட். எப்படி அப்படின்னு அன்னைக்கு இப்போ நான் ஒரு பர்சனை கம் அக்ராஸ் அப்படின்னு அன்னைக்கு அடுத்த ஸ்டோரி எப்படி இருக்கும்னு அன்னைக்கு அந்த பர்சன் தான் மெயின் கேரக்டராக இருக்கும். அப்புறம் அவங்க இன்னொருத்தவங்க கூட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டோரியில் வந்து அந்த இன்னொரு பர்சன் வந்து மெயின் கேரக்டர் ஆவாங்க.
ஸோ ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி இருக்கும். எல்லாருமே இன்டர் கனெக்டடாக இருப்பாங்க. அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரீட் பண்ண ஸ்டோரிக்கு வந்து சில விஷயம் நமக்கு டவுட்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இது எப்படி இங்கே நடந்திருக்கும், இங்கே என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு இருக்கிறது வந்து மேபி ஒரு தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் ஸ்டோரியில் நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் சான்ஸ் இருக்கும். அண்ட் அந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ரைட்டிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரைட்டிங்காக தோணுச்சு எனக்கு. அப்போ வந்து எனக்கு ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரைட்டிங் டு பேரடைஸும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரைட்டிங் தான். நான் அந்த ஒர்க் ஆகலை, நான் சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஒர்க் ஆச்சு. ஸோ ஐ வுட் டெஃபினெட்லி ரெக்கமெண்ட் இட். தீஸ் ஆர் த 2 ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ். பிகினர்ஸ்க்கு எஸ்பெஷலி ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். அண்ட் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் நாட் அ பிகினர் தென் யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி ரீட் இட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். வேறு யாராவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறீங்களா? Yeah, I'll do. I suggest Memoirs of Sherlock Holmes. அதாவது இது வந்து ஆர்தர் கானன் டாயில் உடைய நாவல். இது ஃபுல்லாக வந்து ஷார்ட் ஸ்டோரி கலெக்ஷன் தான். ஒவ்வொரு ஸ்டோரியுமே வந்து ஒரு 12 or 15 pages அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் வந்து ஃபுல்லாக மிஸ்ட்ரி, க்ரைம், இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி டீல் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ரீட் பண்ணும்போதே நமக்கு ஒரு விவிட் பிக்சர் கிடைக்கும், என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. த மெயின் கேரக்டர் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ், அவங்களுக்கு ஒரு கேஸ் வரும், அது அவங்க எப்படி டீல் பண்ணுறாங்க, எப்படி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் இன் த மிடில் ஆஃப் த ஸ்டோரி ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் லீவ் அஸ், அதாவது நமக்கு ஒன்றுமே புரியாது, ஆனால் அவர் கண்டுபிடிச்சிருவாரு என்ன நடந்துச்சு, என்னது, எந்த பொருள் திருடு போச்சு, யார் கொலை பண்ணா, ஹூ இஸ் த மர்டர், எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஆனால் அது எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு, ஹவு டிட் ஹி இன்வெஸ்டிகேட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி ஒன்லி ஹி வுட் ரிவீல் தட். இன் தட் மீன் டைம், அவர் ரிவீல் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஹி இஸ் கிவிங் அஸ் அ டைம் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஆல் பாசிபிள் ஐடியாஸ் and all possible ways to find out solutions. And so I suggest this to develop our imagination and decision making skill. I suggest this book. And my second suggestion is Ruskin Bond's The Blue Umbrella. I have read it recently and I find it very interesting. அதாவது ஒரு ரூரல், ஒரு கிராமத்தில் உள்ள பீப்புள் எதை ரொம்ப வேல்யூ பண்ணுறாங்க, they don't value things because அவங்களுக்கு ஃபீலிங்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். முதல்ல வந்து அவங்க திங்ஸை வேல்யூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டோரி. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, they sacrifice their little joy to see someone smile. ஒருத்தங்க சிரிக்கிறத பார்க்கறதுக்காக அவங்க நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க. and I really loved the experience. ஐ ஹவ் ஹர்ட் அ லாட் அபவுட் தட் புக். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆக்சுவலாக ஃபேமஸான ஒரு புக்கு, நிறைய பேர் ரீட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கிரேட் ஷார்ட் ரீட். அண்ட் my first recommendation would be The Hound of the Baskervilles, which was written by Sir Arthur Conan Doyle. And if you want something interesting detective story, you can go for it. And as you all might have heard about Sherlock Holmes, his stories are as fun as his investigation, so I would recommend you that. And the second one would be Before the Coffee Gets Cold, which is written by his name is quite foreign to me, Toshikazu Kawaguchi, his name. That he's the author of this particular book. And this book is something I heard good reviews about this book. This book takes you to time traveling, and also it's fun, and also gives you time to think about yourself, self-reflection, and also regret. ஆக்சுவலாக பிஃபோர் த காஃபி கெட்ஸ் கோல்டு வந்து நான் ஆடியோ புக் தான் லிசன் பண்ணேன். அது பேப்பர் பேக் ரீட் பண்ணுறதை விட எனக்கு அந்த புக்குக்கு வந்து ஆடியோ புக் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. ஏன்னா சிசர் லைக் இது ஒரு டைம் ட்ராவலு, இந்த டைம் ட்ராவல் அப்புறம் வந்து நிறைய விஷயம் வந்து அந்த அந்த மனிதர்களுடைய ஃபீலிங்ஸை நான் வந்து அப்படி இமேஜின் பண்ணிட்டே இருந்தேன் கேட்டு. அதனால் எனக்கு வந்து வேற ஒரு அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. பிகாஸ் இட் இஸ் மேஜிக்கல் ரியாலிசம். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜாப்பனீஸ் ஃபிக்ஷன் வந்து
ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிறது வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. மேஜிக்கல் ரியாலிசமில் தான் மெயினாக பேஸ் பண்ணி இருக்குது. லாஸ்ட் டைம் கூட த கேட் ஹூ சேவ்ட் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ரெக்கமெண்ட் பண்ணோம்ல, அது கூட அது மாதிரி தான். மேஜிக்கல் ரியாலிசம் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் ஃப்ரம் ஜாப்பனீஸ். ஸோ யா, இந்த புக்ஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலி வந்து ஷார்ட் ரீட்ஸ் அண்ட் they can be read in one day if you want or a couple of days. பட் வந்து ரொம்ப டாண்டிங்காக இருக்காது. நிறைய ரீட் பண்ணுறோமோ இல்லை ரீட் பண்ண முடியாமல் போயிடுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய புக்கு பார்க்குறப்போ ஒரு ஃபீல் வரும். ஒரு 300 பேஜஸ்க்கு மேலே ரீட் பண்ணாலே நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்க சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகும், ஸ்லம்ப் ஆக கூட சான்ஸ் இருக்குது. அப்படி இல்லாமல் இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்க முடியும். அண்ட் yeah, I think we can also recommend Animal Farm. In Animal Farm in the very short read by George Orwell, who is my favorite author. Animal Farmல எப்படின்னு அன்னைக்கு இப்போ உள்ள சிச்சுவேஷன் மாதிரி தான். அந்த டைமில் நெப்போலியன், ஐ திங்க் ஸ்டாலின் பீரியடில் நெப்போலியன் அப்படின்ட்டு ஒரு அனிமல்ஸை வச்சுட்டு ஒரு செட்டையர் மாதிரி அனிமல்ஸை வச்சு நம்ம ஹியூமனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த அனிமல்ஸ் வந்து பிளான் பண்ணி அந்த ஹியூமன் அந்த ஃபார்மை வந்து டேக் கேர் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹியூமனை வந்து தூக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த அனிமல்ஸ்லேயே ஒரு அனிமல் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு அன்னைக்கு நான் தான் பெரிய ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீட்டில் உட்காந்துக்கும். இந்த மாதிரி அது ஒரு 2 குரூப் ஆகும். அப்புறம் நான் தான் பெரிய ஆள் அப்படின்ட்டு இது ஒரு டோட்டாலிட்டேரியன் கவர்மெண்ட்டை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் நம்மளுடைய கரண்ட் சினாரியோ பற்றி பேசல, அனிமல் ஃபார்ம் பற்றி தான் பேசுகிறேன். ஸோ அதில் அந்த டோட்டாலிட்டேரியன் கவர்மெண்ட்டை பற்றி ரொம்ப ரொம்ப ஆக்சுவலாக இது வந்து ஹீஸ் அ பொலிட்டிக்கல் ரைட்டர். ஜார்ஜ் ஆர்வெல் வந்து யூட் சே லைக் நான் ஒரு பாலிட்டிக்ஸ் எனக்கு தெரியாதுங்கிறதே ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னாரு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அவரோட புக்ஸ் எல்லாமே பாலிட்டிக்ஸ் இன்வால்வ் ஆகி தான் இருக்கும். ரைட்டர் இஸ் என்ன எழுதினாலும் நம்ம வந்து அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் திங்கு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய ஐடியா. அண்ட் ஐ அட்மைர் ஹிம் ஃபார் தேட். ஸோ யா, வி கேன் கோ வித் அனிமல் ஃபார்ம் 2. கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன், ட்ரை பண்ணுங்கள் if you are listening and want to pick it up. So I think we can wrap it up. Yeah, Mariam, Rasheetha. Let me tell you that to develop our imagination, to enhance our imagination, and to create empathy, intellectual thoughts, I say you must choose fiction. So as a beginner, to read fiction is the right choice, I guess. Exactly, I would agree with that. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்டே எடுத்தோன்னே ஏன்னா நான் சொல்கிறேன்ல, எனக்கு இப்போ கூட நான் ஃபிக்ஷன் ரீட் பண்ணால் சில டைம்ஸ் வந்து ஃபினிஷ் பண்ண மாட்டேனுங்கிற ஒரு ஃபீல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணவும் மாட்டேன், பாதியிலே விட்டுடுவேன். அதனால் அது ஏர்லி மார்னிங் ரீட் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் திங்காக, அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா ரீட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் அப்படின்ட்டு. டெஃபினெட்லி பிகினர்ஸ்க்கு வந்து ஃபிக்ஷன் வந்து ஒரு கிரேட் ஸ்டார்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் வி ஹவ் கம் டு த எண்ட். இதில் வந்து எதுக்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்குறீங்க? நெக்ஸ்ட்டு மந்தோடைய புக் கிளப் பிக் அதுக்கு தானே. ஸோ அது என்ன அப்படின்னு அன்னைக்கு எலினர் ஓலிஃபண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபைன் பை கெயில் ஹனிமேன். நம்மளுடைய மார்ச் மந்த் வந்து விமென்ஸ் ரைட்ஸ் மந்த்து. ஸோ இட்ஸ் பை உமன் ஆத்தர். அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த மந்த் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஃபுல்லாக மார்ச் ஃபுல்லாக நம்ம இதை ரீட் பண்ணிட்டு மார்ச்சோட லாஸ்ட் வீக் சண்டே, வீக்கெண்ட் சண்டே அப்போது நம்ம அந்த புக்கை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட். பட் அப்போ தான் நாங்கள் வரப்போகிறது கிடையாது, நெக்ஸ்ட் வீக்கும் நாங்கள் வருவோம். அந்த என்ன டாபிக் அப்படிங்கிறத நாங்கள் வந்து காயல் கிளப்பர்ஸோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ கீப் அன் ஐ அவுட் ஃபார் இட். ஸோ தட்ஸ் ஆல் வி ஹாவ் ஃபார் டுடே. ஐ ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய்ட் அவர் ரெக்கமெண்டேஷன். அண்ட் கண்டிப்பாக இனி வந்து யாரையும் ஃபிக்ஷன் ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாப் பண்ண மாட்டீங்கன்னு நம்பி இதோடு நாங்கள் வந்து முடிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.